भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ति भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अध्याय चौथो अध्याय नवमो श्लोक 21 થી અધ્યાય પૂરો થાય ત્યાં સુધી 147 પાન 21માં શ્લોકથી સાથે પારાય તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नाम् आगतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं
क्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति त्वेनातस्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्यां यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव शमन्तव्यः। म्याग्व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्।
मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यासि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः। अध्याय 11 શ્લોક 38 અને 39 તો અહીંયાથી પારાયણ કરાવીશું તેવી રીતે કરવાનું છે। અધ્યાય 11 પાન નંબર 181 શ્લોક 38 ત્વમાદિદેવા પુરુષઃ પુરાણ આદિદેવા પુરુષ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते बनने साथे त्वमादिदेव पुरुष पुराणः स्वमास्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहीणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभागतः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवं
विघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं ग्रोत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गीता मात की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन केंद्र साथे प्रत्यक्ष અને પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ અધ્યયનશીલ અને ગીતા પ્રેમી ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરી આપણે સૌ ગીતા માતા અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં વંદન કરી આપણા અધ્યયનનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આપણે ગયા રવિવારે એ પહેલાંના રવિવારે અધ્યાય 7ના શ્લોક 4 અને 5નો વિચાર કરી રહ્યા હતા। 4 અને 5 શ્લોકમાં ભગવાન આ સમગ્ર સૃષ્ટિની રચના અને આપણા શરીરની રચના એ બંને વિશે વાત કરી છે। એટલે 4થા અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાને પ્રકૃતિની વાત કરી છે। પ્રકૃતિ બે પ્રકારની છે, અપરા અને પરા। અપરા પ્રકૃતિમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે? પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ પંચ મહાતત્વ અને આપણું આંતરિક મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ અષ્ટધા પ્રકૃતિ ભગવાને નિર્માણ કરી। આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ એ 8 પ્રકાર અને તેની સાથે પરા પ્રકૃતિ ભળી એટલે જીવ ભાવ ભળ્યો, એટલે પ્રકૃતિ કાર્યાન્વિત થઈ। તમે જો આ બધું જ આખી સૃષ્ટિમાં પહેલાં ભગવાને સૃષ્ટિ રચનામાં પ્રકૃતિના આ 8 તત્વોનું નિર્માણ કર્યું। અને એટલા જ માટે ગયા વખતે આપણે પંચદેવ જોયા હતા। આપણે પૂજા કરીએ, જ્યારે બ્રાહ્મણ આપણને પૂજા કરાવે ત્યારે 5 વસ્તુ મુખ્ય હોય છે। 5 વસ્તુમાં કઈ હોય છે? ગંધ હોય છે। ગંધ એટલે ચંદન લગાવીએ કે કંકુ લગાવીએ, એ શેનું પ્રતીક છે? પૃથ્વી તત્વનું પ્રતીક છે। એટલા માટે લમ પૃથ્વ્યાત્મકમ, મૂળ 5 તત્વોથી જ ભગવાનની પૂજા થાય છે। એટલે ચંદન કરીએ, કંકુ કરીએ ત્યારે પૃથ્વી તત્વનું પ્રતીક છે। એટલે બ્રાહ્મણ બોલે પણ ખરા કે લમ પૃથ્વ્યાત્મકમ ગંધમ પરિકલ્પયા। પછી બીજું આપણને કે પુષ્પ ચડાવો। પુષ્પ શેનું પ્રતીક છે? આકાશ। એટલા માટે કે હમ આકાશાત્મકમ પુષ્પમ પરિકલ્પયા, ભગવાનને પુષ્પ ધરીએ છીએ, આકાશનું પ્રતીક છે। પછી ભગવાનને આપણે યમ વાયવાત્મકમ ધૂપમ, ધૂપ ધરીએ, એ વાયુનું પ્રતીક છે। અને પછી કહીએ રમ વન્યાત્મકમ દીપમ દર્શયા, ભગવાનને દીવો ધરીએ પૂજામાં, સેવાના ક્રમમાં નથી હોતું, દીવો ધરીએ ત્યારે એ શેનું પ્રતીક છે? અગ્નિનું પ્રતીક છે। અને ભગવાનને નૈવેદ્ય ધરીએ વમ અમૃતાત્મકમ નૈવેદ્યમ સમર્પયા, કશુંક નૈવેદ્ય ધરીએ ત્યારે તે જલનું પ્રતીક છે।
એટલે આપણે મૂળ 5 તત્વોથી જ ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. ગંધ, પુષ્પ, દીપ, ધૂપ અને નૈવેદ્ય. આ બ્રાહ્મણો એમ કે 5 તત્વથી ભગવાનની પૂજા કરો. તો આ 5 તત્વથી આ કોઈ કલ્પના નથી. કર્મકાંડમાં પણ વિજ્ઞાન છે. અને એટલા જ માટે 5 વસ્તુથી પૂજા થાય એ મૂળ પૂજા છે. પછી એમાં બધો વધારો થયો એ વસ્તુ જુદી છે. મૂળ પૂજા 5 તત્વથી છે. અને પછી તો ભગવાને ગીતામાં કહ્યું આ 5 તત્વોથી મારી પૂજા કરે છે એ જ મહત્વનું નથી છે. 12મા અધ્યાયમાં એમ કહ્યું મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિ યો મદ ભક્ત મે પ્રિય. તો તારી મન અને બુદ્ધિ એ મને આપ. એટલે ભગવાન આપણી પાસે બીજી 3 વસ્તુ માગે છે: મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આપણો અહંકાર આપીએ. આ 3 વસ્તુ અને 5 તત્વ એટલે 8 પ્રકારની પ્રકૃતિ થઈ. અપરા પ્રકૃતિમાં જીવ ભાવ ભળ્યો એને પરા પ્રકૃતિ કહેવાય. એટલા માટે સૃષ્ટિમાં જેટલા જીવો છે એ બધા જ જીવો જુદા જુદા શરીરમાં રહે છે. તમે જો અમીબાથી માંડી અને ડાયનાસોર સુધી, હવે તો હાથી સુધી, વિશાળકાય જીવોથી નાનામાં નાના જીવોમાં પણ આ જીવ ભાવ છે. એમાં એ બધાના ખોખામાં, એ બધાના શરીર રૂપે ખોખામાં આ અપરા પ્રકૃતિ અને પરા પ્રકૃતિ રહી છે. અને તેમાં ભગવાને જીવ ભેળ્યો. ઉદાહરણથી સમજાવું. જેમ કે આ વીજળીનો બલ્બ હોય. વીજળીનો બલ્બ જુદો જુદો હોય, કે 0નો હોય, 50, 100નો હોય, 500નો હોય, 5000નો હોય. બધા જ વોલ્ટમાં વિદ્યુત પ્રવાહ તો સરખો જ છે. પરંતુ કોઈક 0નો બલ્બ છે તો તેમાં રહેલો વિદ્યુત પ્રવાહ 0 રૂપે એકદમ પ્રગટ થાય છે. 500ના બલ્બમાં વિદ્યુત પ્રવાહ 500ની વીજળી આવે. એવી રીતે શરીર જુદા જુદા હોય, પરંતુ એ શરીરમાં રહેલું જે આત્મ તત્વ છે, ચેતન તત્વ છે, એ બધામાં સરખું છે. મચ્છરમાં હોય કે માનવમાં હોય કે હાથીમાં, આત્મ તત્વમાં કોઈ ફેર નથી. એટલા માટે આ જળ અને ચેતન બધું જ એની છાયામાં છે. તમે એમ કહેશો કે પથ્થર જળ દેખાય છે, પથ્થર આપણને જળ દેખાય, પરંતુ તેનામાં પણ ચૈતન્ય હોય છે. કોલસાની ખાણ, હીરાની ખાણ જમીનમાંથી નીકળે છે. એ ક્યાંથી બને છે? ચૈતન્ય વગરનો કોઈ પણ અંશ નથી, કોઈ પણ તત્વ નથી, પદાર્થ નથી. તમે જોજો કે ઘણીવાર પથ્થરમાંથી પણ ઘાસ ઉગે છે. પથ્થર તો કઠોર છે, એની અંદર પણ ઘાસ ઉગે, અને ઘાસ એવું ઉગે કે આપણે તોડીએ તો તોડાય પણ નહીં. તો પથ્થરમાં પણ ઘાસ ઉગે છે. કેટલાક મૂળિયા એવા હોય છે પથ્થરને પણ તોડી નાખે છે. એનો અર્થ શું થયો? અને પાછું એમાં પાણી મળે છે. એટલા માટે ગઈ વખતે આપણે જોયું તો મહાપુરુષો એક દ્રષ્ટાંતથી ઘણી મોટી વાત સમજાવી દીધા. સમર્થ રામદાસે શિવાજીને કહ્યું કે આ પથ્થર તોડાવ, અને પથ્થર તોડાવ્યો તો તેમાંથી પાણી પણ નીકળ્યું અને દેડકો પણ નીકળ્યો. ત્યારે સમર્થે પૂછ્યું કે આ બધાનું નિર્માણ કોણે કર્યું? જે પથ્થરમાં રહીને પણ દેડકાનું પોષણ કરી શકે છે, એ જ ઈશ્વરીય શક્તિ એ બધા જ જીવોનું પોષણ કરે છે. એટલા માટે આ અપરા પ્રકૃતિની રચના કરી અને ભગવાને ચૈતન્ય રૂપે તેમાં પ્રવેશ કર્યો. બહુ વૈજ્ઞાનિક વાત ભગવાન આ અધ્યાયમાં સમજાવી રહ્યા છે. ચૈતન્ય રૂપે પ્રવેશ કરે. તેથી આપણે કહીએ છીએ કે સૃષ્ટિની રચના જળ પ્રકૃતિ અને ચેતન તત્વમાંથી થઈ છે. જળ પ્રકૃતિ અને ચેતન તત્વમાંથી આની રચના થઈ. પછી ભગવાને રચના કરીને, નરસિંહ મહેતાને જ પંક્તિમાં સમજીએ તો વધારે સમજાશે, વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવા જીવ શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશ. વિવિધ રચના કરી
ભગવાને દરેક જીવમાં, દરેક શરીરમાં, દરેક ખોડિયામાં ચેતન રૂપે પ્રવેશ કર્યો અને એ ચેતન રૂપે પ્રવેશ કર્યા પછી એટલા માટે એમ કહેવાય જગતના જે અનંત પદાર્થ છે એ અનંત પદાર્થોમાં એની પાછળ એક જીવન શક્તિ રહેલી છે અને આ જીવન શક્તિ એ જ ભગવાને કહ્યું યયેદમ ધાર્યતે જગત, જેના દ્વારા આખું જગત ધારણ કરાય છે. આપણે જીવ સૃષ્ટિ કહીએ છીએ, નિર્જીવ સૃષ્ટિ કહીએ છીએ, આ બંનેનો આધાર તો એક ચેતન તત્વ છે, એક પરમ તત્વ છે. અને ભગવાને તે કહ્યું છે જીવ ભૂતા મહાબાહો, હે મહાબાહો અર્જુન, આ બધામાં જીવભૂત રૂપે હું તેમાં પ્રવેશ કરું છું. આપણે બહુ સામાન્ય ઉદાહરણથી સમજ્યા હતા. મોબાઈલનો એક બોડી છે અને તેની અંદરનું સિમ કાર્ડ છે. એકલો મોબાઈલ ચાલતો નથી, એનામાં સિમ કાર્ડ મૂકવો પડે તો મોબાઈલ ચાલુ થાય. નવી ગાડી હોય, ગાડી તો એ જ છે, નવી મશીનરી પણ નવી છે, પણ જ્યાં સુધી તેનામાં ડ્રાઈવર સીટ ઉપર ડ્રાઈવર બેસતો નથી ત્યાં સુધી ગાડીને ગતિ મળતી નથી. એવી રીતે આ શરીરરૂપી યંત્રમાં, એ યંત્રમાં પણ ચેતન રૂપે ભગવાને શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અને એટલા જ માટે આપણે જન્મ્યા ત્યારથી 70-80 વર્ષ સુધી આપણે ગતિમાન રહીએ છીએ. અને એ જ ગતિમાન એ આપનાર, ગતિ આપનાર એ ચેતન તત્વ છે. ટૂંકમાં અપરા પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની કૃતિ અને પરા પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની પ્રતિકૃતિ. આટલું ધ્યાનમાં રાખવાના, બધાનો સાર એ છે. અપરા પ્રકૃતિ એ ભગવાનની કૃતિ છે. માત્ર કૃતિ કરીને ભગવાન છૂટી નથી ગયા, પણ પરા પ્રકૃતિ દ્વારા ભગવાને અપરા પ્રકૃતિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. એટલા માટે પરા પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની પ્રતિકૃતિ. આ બંને સમજાય તો આ ચોથા અને પાંચમાનો સાર સમજાય. પછી ભગવાન 6 અને 7 શ્લોકમાં ખૂબ મહત્વની વાત કહે છે. 6 અને 7 આપણે શરૂ કરીશું, પૂરા તો કદાચ પછીના રવિવારે થશે, પરંતુ બંને શ્લોક સાથે એનો અર્થ સમજવો જરૂરી છે. 6 અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે પહેલાં આપણે એનું પારાયણ કરીએ અને પછી સમજીએ. અધ્યાય 7મો, 6 અને 7મો શ્લોક. એતદ્યોનિનિ ભૂતાનિ સર્વાણીત્યુપધારય અહં કૃત્સ્નસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા મત્તઃ પરતરં નાન્યत् કિંચિદસ્તિ ધનંજય મહી સર્વમિદં પ્રોક્તં સૂત્રે મણિગણા ઇવ. ઇતિ એટલે આ રીતે. ઉપધારય તું સમજ. સર્વાણી એટલે બધા જ, ભૂતાની એટલે જીવો, એતદ્યોનિની આ બંને પ્રકૃતિઓમાંથી જ ઉદ્ભવનારા છે. અને અહમ એટલે હું, કૃત્સ્નસ્ય આખા જગત એટલે જગતનો, પ્રભવ પ્રભવ તેમજ પ્રલય એટલે પ્રલય છું, અર્થાત મૂળ કારણ છું. અને હે ધનંજય, મત્તઃ મારા સિવાય, અન્યત બીજી, કિંચિત કોઈ પણ, પરતરમ પરમ કારણ ન અસ્તિ છે નહીં, સર્વમ આખું જગત, સૂત્રે સૂતરમાં, મણિગણા મણિઓની, ઇવ એટલે જેમ, મય એટલે મારામાં, પ્રોતમ એટલે ગોથાયેલું છે. સરળ અર્થ ગીતામાં આપેલો છે. હે અર્જુન, તું એમ સમજ કે બધા જ જીવો આ બંને પ્રકૃતિઓમાંથી જ ઉદ્ભવનારા છે. અને હું
આખાય જગતનો પ્રભાવ તેમજ પ્રલય છું, એટલે કે સકળ જગતનું મૂળ કારણ છું. અને હે ધનંજય, મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ પરમ કારણ નથી. અને આખું જગત સૂતરમાં પરોવાયેલા મણિઓની જેમ મારામાં ગૂંથાયેલું છે. આ બે શ્લોકોમાં ભગવાને કહેલી વાત કેટલી મહત્વની છે. સ્વયં સૃષ્ટિકર્તા. ગીતાનું મહત્વ એટલા માટે છે પ્રિયજન, આ બે શ્લોકમાં ભગવાને કહેલી વાત વાંચતા જ આપણા રોમાંચ અંદર થઈ જાય છે. ભગવાને જે કહ્યું છે પ્રથમ પુરુષ એક વચનમાં છે. આ સૃષ્ટિનો હું કરતા છું. અર્જુનને ભગવાન કહેતા હોય, અર્જુનની મનોસ્થિતિ કેવી હશે? કોઈ આપણને એમ કહે કે આ 60 માળનું આ મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગનો માલિક હું છું, ત્યારે આપણી આંખો થોડી આશ્ચર્ય થાય કે આટલું મોટું મુંબઈના પોશ વિસ્તારમાં આટલા મોટા બિલ્ડિંગનો માલિક તમે છો. વિચાર કરો કે એક સામાન્ય શહેરમાં 60 કે 70 કે 80 માળનું મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગનો માલિક એમ કહે કે આ બિલ્ડિંગ મારી છે, આનો માલિક હું છું, ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય થતું હોય. તો જે ભગવાન અર્જુનને એમ કહેતા હોય કે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડનો સર્જક હું છું, સમગ્ર બ્રહ્માંડનો સર્જક હું છું, મારા લીધે જ આ બધું થયું છે. વિચાર કરો અર્જુનની મનોસ્થિતિ કેવી હશે? ભગવાન જ્યારે કહે કે આ બધાની નિર્મિતિ મારામાંથી થઈ છે, ત્યારે અર્જુનને લાગ્યું હશે કે હું તો જેને આજ સુધી મારા સારથી સમજતો, મારા મામાના છોકરા સમજતો હતો, એ ઈશ્વર છે, આટલી મોટી શક્તિ છે. આ બ્રહ્માંડનો સર્જક ભગવાન જ્યારે એમ કહે છે કે આ બ્રહ્માંડ મેં નિર્માણ કરેલું છે. હમણાં જ લેટેસ્ટ સંશોધનની વાત કરીએ. આપણે બ્રહ્માંડ બોલીએ છીએ, ઉપનિષદના ઋષિઓએ સમગ્ર બ્રહ્માંડનો વિચાર કરી, સંશોધન કરી, અને એ સંશોધન કરતા કરતા ઋષિઓએ 2 જ વાક્યો લખ્યા, ન ઇતિ ન ઇતિ. અમે એનો પાર પામી શકતા જ નથી, એનો તાર પામી શકતા જ નથી. અમારા મગજમાં ઉતરતો જ નથી આ બ્રહ્માંડની રચના, સમગ્ર આટલું વિશાળ બ્રહ્માંડ. અને હમણાંનું લેટેસ્ટ રિસર્ચ, લગભગ 15 દિવસ પહેલાં આ લેટેસ્ટ રિસર્ચ સંશોધનની વાત કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદો આજનું અદ્યતન વિજ્ઞાન એ કેટલું નજીક છે. લેટેસ્ટ આજની પેઢીમાં આશરે, આંકડો કહું છું, બહુ જ સમજીને કહું છું, અને અધિકૃત વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આ બહાર પાડ્યું છે, આશરે $10 અબજ ખર્ચે, $10 અબજ, $10 અબજના ખર્ચે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ બનાવવામાં આવ્યું. આ લેટેસ્ટ ખગોળનું આ લેટેસ્ટ સંશોધન છે. 10 અબજ કરોડના ખર્ચે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ દ્વારા બ્રહ્માંડની એક તસવીર લીધી, બ્રહ્માંડનો એક ફોટો લીધો. આટલો ખર્ચો, અબજો રૂપિયાના ખર્ચે આ ટેલિસ્કોપ તૈયાર કર્યો વૈજ્ઞાનિકોએ, અને તેમાં બ્રહ્માંડનો એક ફોટો લીધો. અને ફોટો લીધા પછી નાસાએ, જે સૌથી મોટી સંસ્થા છે આ રિસર્ચ કરનાર, એને જાહેર કર્યું કે એને ઉદાહરણ, નાસાએ આપેલું ઉદાહરણ છે, એને જાહેર કર્યું કે જમીન પર ઊભેલો, આ જમીન પર ઊભેલો કોઈ માણસ પોતાના હાથમાં હાથ ઊંચો કરીને એક ઘઉંનો દાણો લે, હાથ ઊંચો કરીને એક ઘઉંનો દાણો લે અને જુએ, આ ઘઉંના દાણાને જુએ, એટલો આકાશનો ભાગ આ ટેલિસ્કોપથી જોઈ શકાય છે. આકાશનો એટલો ભાગ, બરાબર સમજો, નાસાએ આ બહાર પાડેલું છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જ્યારે વાંચીએ ત્યારે આપણા રૂંવાટા અંદર થઈ જાય કે એક માણસ હાથ ઊંચો રાખીને ઘઉંનો દાણો જુએ, એટલો જ આકાશનો એટલો ભાગ આટલા દાણાથી ઢંકા, એટલી જ આ તસવીર આવે છે.
એટલો જ ફોટો આવ્યો છે આ ટેલિસ્કોપમાંથી. અને આટલી સૂક્ષ્મ તસવીર, કેટલું માઇન્યુટ આ લોકોએ સંશોધન કર્યું હશે. આટલી સૂક્ષ્મ તસવીર અને તેમાં આકાશનું આ નાનકડું ટપકું જ દેખાય, સમગ્ર આકાશ ગંગા. અને એમને એમ લખ્યું છે કે એ નાનકડા ટપકામાં હજારો આકાશ ગંગા જણાય છે. એ નાનકડા ઘઉંના દાણા જેટલા સ્પેસમાં હજારો આકાશ ગંગા જણાય છે. અને એક આકાશ ગંગામાં સૂર્ય જેવા અબજો તારા છે. બરાબર સમજો, સૂર્ય જેવા અબજો તારા છે. આ શબ્દો આ વૈજ્ઞાનિકના છે. એક નાનકડા ભાગમાં સૂર્ય જેવા અબજો તારા છે અને ફોટો 100ની અણી જેટલા જ ભાગમાં છે. અને એની અંદર અબજો ગેલેક્સી આ વૈજ્ઞાનિકોએ જોઈ છે, અબજો ગેલેક્સી જોઈ છે. હવે વિચાર કરો, બ્રહ્માંડ કેટલું હશે, અફાટ હશે. આજના વૈજ્ઞાનિકો, 22મી સદીના વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે અબજોનો ખર્ચ કરી આકાશ ગંગાનો ફોટો લીધો ત્યારે માત્ર આટલી તસવીર આવી. અને એટલી તસવીરમાં તેમને અબજો તારાઓ અને સૂર્ય જેવા કેટલાય તારાઓ દેખાય. અહીંયા ગીતામાં ભગવાન આખા બ્રહ્માંડની વાત કરે છે. એટલા માટે કહું, આ શ્લોક વાંચતા જ આપણા તો રૂવાટા અદ્ધર થઈ જાય. એ એમ કહે છે કે આટલે દૂર સુધી બ્રહ્માંડની તસવીર વૈજ્ઞાનિકોએ જોયા પછી તેમને આટલું જ મળ્યું. આવા બ્રહ્માંડોનો સર્જક, આવા અનેક બ્રહ્માંડોનો સર્જક. અને ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન કહેવાના છે, અર્જુન, મારી વિભૂતિનું વર્ણન હું તને વધારે શું કરું? મારા એક અંશમાં, મારા શરીરના એક અંશમાં અનંત બ્રહ્માંડો રહેલા છે. અને આ વિશ્વ મારા એક જ અંશ માત્રથી ધારણ કરાયેલું છે. ભગવાન જ્યારે એમ કહેતા હોય અને ત્યારે કોઈ એમ કહે કે આ ગોવર્ધન પર્વત ભગવાને ઉચક્યો હશે, એની સાબિતી શું? ભગવાન માટે સમગ્ર અનંત કોટી બ્રહ્માંડના, જેને એક અંશમાં સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કર્યો હોય, એના માટે એક સ્થૂળ પર્વત ઉચકવો સામાન્ય છે. અને આવા બ્રહ્માંડોના સર્જક, આશ્ચર્ય તો ત્યારે થાય છે કે એમ કહે છે, મત્તઃ પરતરમ નાન્ય કિંચિદ અસ્તિ. આ જગતમાં મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ કારણ નથી, એનું બીજું કોઈ મૂળ. આ આખું જગત સૂતરમાં પરોવાયેલા મણીઓની જેમ મારામાં પરોવાયેલું છે. સૂત્રે મણી ગણા ઇવ. આ બે શ્લોક એટલા બધા મહત્વના છે. આખું જગત સૂતરના પરોવાયેલા મણીઓની જેમ મારામાં પરોવાયેલું છે. અને આ પરમ શક્તિના મુખારવિંદમાંથી આ નીકળેલા શ્લોકો આપણે સમજીએ છીએ, આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ. વિચાર કરો, કેટલો મોટો કૂદકો છે આ. કેટલું સમજાય ખબર નથી, પણ એક ચિરંતન શક્તિના મૂળામાંથી નીકળેલા શબ્દો છે. અને પ્રથમ પુરુષ એક વચનમાં છે, મારા સિવાય હું આ સૃષ્ટિનો સર્જક છું. અને ભગવાન જ્યારે બોલ્યા હોય ત્યારે વાંચતા જ જુદો રોમાંચ થાય છે. એટલા માટે આ બે શ્લોકોમાં 4 વાતો સમજવાની છે. આ બે શ્લોકમાં પહેલી વાત કે આ સમગ્ર પ્રાણીઓ, સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિ એ પરા અને અપરા પ્રકૃતિના સંયોગમાંથી ઊભી થઈ છે. જેને આપણે પુરાણોમાં એમ લખ્યું હોય કે પુરુષ અને પ્રકૃતિનું જોડું, પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જોડું, એનામાંથી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું. ઘણા લોકો આ વાતને સમજવા માટે બહુ મોટી ગેરસમજ કરે છે. પ્રકૃતિ એટલે ભગવાને નિર્માણ કરેલી અપરા પ્રકૃતિ, અને અપરા પ્રકૃતિ જળ પ્રકૃતિમાં ચેતન રૂપે ભગવાને પ્રવેશ કરે. એટલા માટે પહેલો સિદ્ધાંત ગીતાનો કે સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પરા અને અપરા પ્રકૃતિના સંયોગથી થઈ છે. બીજો સિદ્ધાંત, હું જ અર્થાત પરમાત્મા આખા જગતના પ્રભાવ
અને પ્રલય આ બંનેનું કારણ છે. પ્રભવ એટલે નિમિત્ત કારણ અને પ્રલય એટલે ઉપાદાન કારણ. એ ન્યાયશાસ્ત્રના શબ્દો છે. ગીતામાં કહ્યું કે આખા જગતનું પ્રભવ ઉત્પત્તિ સ્થાન અને પ્રલય એટલે વિરામ સ્થાન. આ બંને હું છું, મૂળ કારણ હું છું. પ્રભવ પ્રલયસ તથા. અને ભગવાને સર્વનામ શું વાપર્યું? અહમ. આ જગતનું પ્રભવ અને પ્રલય સ્થાન હું છું, મૂળ કારણ હું છું. ત્રીજો સિદ્ધાંત છે મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ કારણ છે નહીં. અને ચોથું કહ્યું આ આખું જગત સૂતરમાં પરોવાયેલા દોરાની જેમ, મણીઓની જેમ મારામાં ગૂંથાયેલું છે. હવે આ ચાર વાતો સમજીએ ત્યારે આપણને સચરાચર સૃષ્ટિનો પરિચય થાય. પહેલાં પણ કહ્યું હતું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એટલે આપણો પરિચય, ભગવાન પોતાનો પરિચય અને સમગ્ર સૃષ્ટિની પરિચય આ ગીતામાં આપે છે. આપણે કોણ છે તે ભગવાન કહે છે, હું કોણ છું તે કહે છે, અને આ સમગ્ર સૃષ્ટિ શું છે એ કહે છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે 7મા અધ્યાયથી તો ભક્તિયોગ શરૂ થયો છે. આપણે વારંવાર કે 7મા અધ્યાયથી ભક્તિયોગ શરૂ થયો, 7 થી 12 અધ્યાય એ ભક્તિ ષટક કહેવાય છે, ભક્તિના અધ્યાયો છે. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાને ભક્તિયોગમાં આ સૃષ્ટિની રચનાની વાત અને પોતાની વાત શા માટે કરી છે? આવી તત્વજ્ઞાનની ઊંડી વાત ભગવાને શા માટે કહી હશે? તેનું કારણ એ છે કે આમાં પહેલું જ કહું કે ગીતામાં જે ભગવાન ભક્તિ બતાવે છે શાસ્ત્રોક્ત ભક્તિ છે, ફિલોસોફિકલ ભક્તિ છે, તાત્વિક ભક્તિની વાત ભગવાન કહે છે. એટલે ગીતાની ભક્તિ કેવી છે? જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ છે, તાત્વિક ભક્તિ છે. અને ભક્તિ એટલે શું? આપણે આ 6 અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ ભક્તિનું વિજ્ઞાન જ સમજવાનું છે. અને તેનો પ્રારંભ ભગવાન 7મા અધ્યાયથી કરે છે. ભક્તિ એટલે શું? સીધી સાદી ભાષામાં સમજીએ. ભક્તિ એટલે ભગવાનને પ્રેમ કરો. આ સીધી સાદી વ્યાખ્યા છે. પરંતુ આપણને પ્રશ્ન થશે, જેને પ્રેમ કરવો છે એને ઓળખવો તો પડે ને. પ્રેમ કેવી રીતે થાય? કોઈ વ્યક્તિ, અદ્રશ્ય વ્યક્તિ ઓળખતો જ ના હોય એને પ્રેમ કેવી રીતે થાય? ભક્તિ એટલે ભગવાનને પ્રેમ કરવા મૂળ પાયા. પરંતુ જેને પ્રેમ કરવો છે તેને ઓળખવો પડે, અને ઓળખ્યા પછી તેની સાથેનો મારો સંબંધ શું છે તે જાણવો પડે. જો આપણો પુષ્ટિમાર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ વૈજ્ઞાનિક ભક્તિનું કેટલો સંશોધન કરીને આપણને આપ્યું છે. જેને પ્રેમ, ભક્તિ એટલે ભગવાનને પ્રેમ કરવો. હવે જેને પ્રેમ કરવો છે તેને ઓળખવો પડે, તેની સાથેનો સંબંધ સમજવો પડે. અને એટલા જ માટે ભગવાનના સાથેના સંબંધને સમજ્યા વગર આ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ જ ન થઈ શકે. સંબંધ સમજ્યા વગર ભક્તિમાં પ્રવેશ કેવી રીતે થાય? અને ભક્તિમાં પ્રવેશ એટલે પ્રભુની સાથે પ્રેમ કરવો. તો પ્રભુને પ્રેમ કરવો હોય તો તેનો સંબંધ સમજવો પડે. એટલા માટે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પ્રથમ દીક્ષા આપવામાં આવે છે તેને કઈ દીક્ષા કહે છે? બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા. આ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આપણો ભ્રમ દૂર કર્યો છે મહાપ્રભુજી. કે તું એમ માને છે કે હું સંસારનો છું, તો સંસારનો નથી. તું ખરેખર તો તારું સ્વરૂપ જુદું છે. એ ભ્રમને દૂર કરવા મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ સ્થાપિત કર્યો. અને આજની તારીખમાં એ આપેલો બ્રહ્મ સંબંધ છેવટે ભ્રમ બનીને રહી ગયો. આપણે કરીએ છીએ ભ્રમ જ રહી ગયો. આ બ્રહ્મ સંબંધ એ શું છે? બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા. આ કોઈ ગુરુએ આ કાનમાં ફૂંકેલો મંત્ર એ તો એક વિધિ છે, એક પ્રોસેસ છે, એક કર્મકાંડ છે. પરંતુ તેની પાછળનું વિજ્ઞાન બહુ જ સમજવા જેવું છે. બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા શા માટે ભક્તિ માર્ગમાં જરૂરી છે? કારણ કે સંબંધ વગર ભક્તિની શરૂઆત જ ન થાય. તમે સંબંધ ના હોય તો ભક્તિની શરૂઆત કેવી રીતે થાય? અને
આપણું અસ્તિત્વ આવ્યું એટલે સંબંધ આવ્યો જ, એટલું સમજો. અસ્તિત્વ આવ્યું, ટુ બી ઇઝ ટુ બી રિલેટેડ. આપણે જન્મ્યા કે સંબંધ શરૂ થયો. કોઈ પણ વસ્તુનું સર્જન થયું એટલે એનો સંબંધ શરૂ થયો. સંબંધ બાંધતા પહેલા જેની સાથે સંબંધ બાંધવો છે તેને ઓળખવા પડે. દાખલા તરીકે એક નાનું બાળક એની માથી જુદું પડ્યું છે, જન્મે. વર્ષો પછી એ બાળક મોટું થાય છે અને એને કોઈ પરિચય કરાવે છે કે આ તારી માં છે, આ તારી જનેતા છે. એની જ કુખમાંથી તે જન્મ લીધો છે. આ પરિચય નહોતો ત્યાં સુધી આ બાળક બધી જ સ્ત્રીઓમાં સમાન રીતે જોતો. બધી સ્ત્રીઓમાં તે બાળક સરખી રીતે જોયો કે આ બધી જ સ્ત્રીઓ છે. પરંતુ જે ક્ષણે બાળકને યુવાન થયા પછી ખબર પડી આ મારી માં છે, અને આટલી ખબર પડતા તેનો સંબંધ બદલાઈ ગયો. સંબંધ ખબર પડી એટલે તેનું વર્તન બદલાયું કે બીજી બધી સ્ત્રીઓ નહીં, આ તો મારી માં છે, જનેતા છે. એટલે તેના પ્રત્યે આદર થયો, પ્રેમ થયો. એવી રીતે જન્મેલા બાળકને માં જ પરિચય કરાવે છે એના પિતાનો. હે દીકરા, આ તારો પિતા છે, આ તારો બાપ છે. અને એ સમજાવ્યા પછી બાપ પ્રત્યે બાળકને આદર થાય છે, કારણ કે આ મારો પિતા છે. સમજાવ્યું કોણે? માએ. એટલા માટે આપણે ત્યાં ભગવાન સાથેનો સંબંધ જોડનાર સંતો અને આચાર્યો એ મા જેવા છે અને ભગવાન પિતા જેવા છે. એ સંબંધ સમજાવે છે કે આ તારી માં છે. માટે તો ગદ્ય મંત્રમાં મહાપ્રભુજીએ છેલ્લું શું કહ્યું? આ કૃષ્ણ કોણ છે? તો કૃષ્ણને માત્ર લૌકિક નથી ગણે. આ કૃષ્ણ કોણ છે? કૃષ્ણ સાથે તારો સંબંધ કેવી રીતનો છે? એટલા માટે ગદ્ય મંત્રમાં છેલ્લા 5 અક્ષરો શું કહ્યું? કૃષ્ણ તવાસ્મી. હે પ્રભુ, હું તારો છું. આજ સુધી એમ માનતો હતો કે હું બીજાનો છું, આ સૃષ્ટિનો છું, પિતાનો છું, માનો છું, બાપનો છું, આનો છું. પરંતુ સાચું તારું સ્વરૂપ શું છે? કૃષ્ણ તવાસ્મી. અને તું કોણ છે? એનો જ અંશ છે, પરમ તત્વનો અંશ છે. આ વાત સ્વયં ભગવાને ગોકુલ ચંદ્રમાજી રૂપે ગોવિંદ ઘાટ પર પ્રગટ થઈને શ્રી વલ્લભને કહી. જો કે આવતી 11ના દિવસે એ 11ના સત્સંગમાં આ વિગતે વાત કરીશ. અત્યારે તો આટલી સંદર્ભ પૂરતું આટલું જ સમય. આવતી 11 શ્રાવણ સુદ એકાદશી છે અને એ દિવસે જ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાગટ્ય દિવસ. પરંતુ આટલી વાત ભગવાને સ્વયં કરી. આપણે મૂળ વાત પર આવીએ કે આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન પોતે જ પોતાના મહાત્મ્ય જ્ઞાનનો પરિચય કરાવે છે. પોતે જ પોતાના મહાત્મ્ય જ્ઞાનનો પરિચય કરાવે છે. પૂછે છે તારે ભક્તિ કરવી છે ને? આપણને પૂછે ભગવાન, ભક્તિ કરવી છે ને? તો આ 2 વસ્તુને જાણી લે. તો જે સૃષ્ટિમાં રહે છે તે સૃષ્ટિને ઓળખી લે. અને બીજું, જેની ભક્તિ કરવાની છે એ પરમ તત્વને ઓળખી લે. તો જ ભક્તિ થશે, નહીં તો શક્ય જ નથી. આ સૃષ્ટિમાં રહીને ભક્તિ કરવાની છે, એટલા માટે સૃષ્ટિને માની ઓળખી લે. અને આ તને જેની ભક્તિ કરવાની છે તે પરમ તત્વને જાણી. એટલા માટે ભગવાને આ પરિચય કરાવ્યો છે. કોઈ એમ કે હું સૃષ્ટિનો ઇનકાર કરું છું અને ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરું છું, આ શક્ય નથી. સૃષ્ટિને હું માનતો નથી કે બનાવેલી હોય ભગવાને. સૃષ્ટિનો ઇનકાર અને ભગવાનનો સ્વીકાર, આ વાત લોજિકલ નથી. કોઈ એમ કે હું ભગવાનનો ઇનકાર કરું છું અને સૃષ્ટિનો સ્વીકાર કરું છું, તો આ વાત પણ ઇલોજિકલ છે. સૃષ્ટિનો ઇનકાર અને ભગવાનનો સ્વીકાર, ભગવાનનો ઇનકાર અને સૃષ્ટિનો સ્વીકાર, આ બંને વસ્તુઓ એકાંગી છે, પાયા વિહોણી છે. તમે જ્યારે સર્જનને માનો છો તો એની પાછળના સર્જકને માનવો જ જોઈએ. એક નાનકડું બિલ્ડિંગ બન્યો છે તો આ બિલ્ડિંગનો ઊભો કરનાર કોઈક હશે. એક નાનકડું ચિત્ર તમે જુઓ છો ત્યારે ચિત્રનો દોરનાર કોઈક હશે. તો
તો તમે સર્જનને જુઓ છો અને સર્જક માટે શાસંક છો. આ સમગ્ર સૃષ્ટિને જુઓ છો. આ ફૂલેલા ખીલને સુંદર મજાના પુષ્પને જોયો. એ પુષ્પને જોયા પછી ક્યારે પણ એમ વિચાર આવ્યો છે કે આ પુષ્પને ખીલવ્યું કોણ? આ પ્રકૃતિએ ખીલવ્યું છે, પણ પ્રકૃતિને પણ ગતિ આપનાર, તેને પણ ચેતન આપનાર કોઈ તત્વ છે, તો જ આ પુષ્પ ખીલ્યું. એટલા જ માટે ભક્તિ પૂર્વની તાત્વિક વાત, ફિલોસોફિકલ વાતો ભગવાન આ 2 શ્લોકમાં કહે છે. અને એક વાત આપણે સમજી લો કે આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ. આ ગીતાનું અધ્યયન છે. આપણે નામ શું આપ્યું છે? અધ્યયન. કેમ? વાંચીને સમજાય એનું નામ વાર્તા. વાર્તાનું અધ્યયન કરવું જરૂર નથી, વાંચીને સમજાય એ વાર્તા કહેવાય. અને જે અધ્યયન કરીને સમજાય એનું નામ શું કહેવાય? અધ્યયન. અને એટલા જ માટે ગીતાના દરેક ભાગનું નામ શું છે? અધ્યાય. 7મો અધ્યાય. કેમ અધ્યાય? જે માત્ર અધ્યયન કરીને સમજાય, માત્ર વાંચીને ના સમજાય. તમે ગીતાનો શ્લોક વાંચો, પારાયણ કરો, એનો અર્થ વાંચો. માત્ર વાંચીને સમજાય તે પુરાણોની વાર્તા છે. અને પુરાણોની વાર્તા દ્વારા ઋષિઓએ બહુ મહત્વનો તત્વ સમજાવી દીધા હોય છે. પરંતુ જે અધ્યયન કરીને, થોડી બુદ્ધિને મથામણ આપીને જે સમજાય તેને અધ્યયન કહેવાય. અને એની પણ આગળ જેનું સ્વયં શોધન થાય એ સ્વાધ્યાય. સ્વયં શોધન થાય એ સ્વાધ્યાય. અને જે સ્વાનુભવથી સમજાય એનું નામ સેવા. જેનો સ્વાનુભવ થાય એનું નામ સેવા. જેનો અનુભવ થાય, જેનો સ્વાનુભવ અનુભવી શકાય તે સેવા કહેવાય. એટલા માટે ગીતાનો અધ્યાય વાંચીને નહીં, અધ્યયનથી સમજાય. અને ભગવાને આપણને ભક્તિની પાયાની વાત કરી રહ્યા છે. પહેલી વાત કહી કે સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પરા અને અપરા પ્રકૃતિના સંયોગમાંથી થઈ છે. એટલે આ સમગ્ર સૃષ્ટિનો વ્યવહાર આ બંને પ્રકૃતિનો બનેલો છે. આમાંથી બંનેની જરૂર છે. એક પ્રકૃતિ બીજી પ્રકૃતિ વગર કાર્ય કરી શકતી નથી. દાખલા જળ પ્રકૃતિ છે. જળ પ્રકૃતિને ચેતન ન ઉમેરાય ત્યાં સુધી તેનામાં ગતિ ન આવે. અને એકલું ચેતન છે એ શેનામાં પ્રવેશ કરે? કાર્યાન્વિત થવા માટે. એટલે બંને પ્રકૃતિને એકબીજાની જરૂર છે. એકલું ચૈતન્ય પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી અને એકલી પ્રકૃતિ ગતિ કરી શકતી નથી. આ બંનેને એકબીજાની જરૂર છે. એટલા માટે જળ તત્વ એ ચેતન તત્વથી જ ટકે છે, નહીં તેના વગર ટકી ન શકે. જળમાંથી ચૈતન્ય ચાલ્યું જાય તો રહે છે શું? જળ. આપણે જ્યારે માણસનું મૃત્યુ થાય, શરીર એનું એ જ છે, આંખ કાન નાક બધું જ એ છે, તો તેમાંથી ગયું શું? પંચભૌતિક દેહ તો સામે જ પડેલો છે. તો તેમાંથી ગયું છે માત્ર ચેતન તત્વ ગયું છે. ચેતન ગયો એટલે પ્રકૃતિ જળ થઈ જાય. અને જળ પ્રકૃતિની સાથે જો ચેતન પ્રવેશે, જ્યારે નવું બાળક જન્મે છે ત્યારે તેના શરીરમાં ચેતનનો પ્રવેશ છે, એટલા માટે તેને ગતિ છે. અને જ્યારે માણસ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેનામાંથી ચેતન તત્વ જતું રહે છે. માટે જળ પ્રકૃતિ તો ત્યાં જ છે. એટલે જળ અને ચેતનનો સંયોગ ભેગો થાય ત્યારે આ સૃષ્ટિ બને, જેને વિજ્ઞાન, આજનું વિજ્ઞાન એમ કહે છે મેટર એન્ડ ફોર્સ. જેને મેટર એટલે જળ પ્રકૃતિ અને ફોર્સ એટલે ગતિ, એનામાં ઉમેરેલું ચેતન તત્વ, આ બંને ભેગું થાય ત્યારે સૃષ્ટિ ગતિમાન થાય. એનામાં મોશન આવે, એનામાં મુવમેન્ટ આવે. અને એટલા જ માટે આપણો સ્થૂળ દેહ અપરા પ્રકૃતિનો ભાગ છે. સ્થૂળ દેહ અપરા પ્રકૃતિ. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કોના માટે તું શોક કરે છે? આ સ્થૂળ દેહ માટે. આ તો પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે, એ સ્થૂળ છે. અને એમાં રહેલું ચેતન છે, તેને તો શરીર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એને તો માત્ર શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને શરીર ગતિમાન થયું છે. એ ચેતન
બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે બીજું પ્રકૃતિ બીજું શરીર ગતિમાન થશે. તો શેના માટે તો ચિંતા કરે છે? નત્વમ શોચિતુમન હસી. આના માટે ચિંતા કરવા જેવી જ નથી, કારણ કે ખરું તો ચેતન છે, ચૈતન્ય છે. એટલા માટે અપરા પ્રકૃતિનો ભાગ છે સ્થૂળ દેહ, અને પરા પ્રકૃતિ એ આપણામાં જીવભૂત રૂપે પ્રવેશ કરે છે. એટલા માટે જીવભૂતા મહાબાહો એના રૂપે પ્રવેશ કરે છે. જળ શરીર અને ચેતન આત્મા એની પાછળ એક જીવન કલા છે, અને એ જીવન કલા તે ભગવાન છે. તો પછી એમ થાય કે આપણામાં ચેતન તત્વ છે તો આપણે કયા ભગવાનને શોધવાનો? એટલા માટે ગીતામાં 15મા અધ્યાય ભગવાને સ્પષ્ટ કરી, મમઈ વાંશો જીવલોકે, તું મારો અંશ છે. એટલું યાદ રાખ, અંશ છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, વેદાંતની દ્રષ્ટિએ આ વાત સમજવાની જુદી વસ્તુ છે, પણ તું મારો અંશ છે. અને મહર્ષિ અરવિંદ એમ કહે છે કે જીવ એ ભગવાન નથી, ભગવાનનો અંશ છે, મહાચૈતન્ય નથી, મહાચૈતન્યનો એક અંશ છે. જેવી રીતે આખો સમુદ્ર અને તેનું બિંદુ, બિંદુ સમુદ્રનો જ સિંધુનો જ ભાગ છે. પરંતુ એ બિંદુ જ્યારે એમ કે આખો સમુદ્ર હું છું, અવ્યક્ત રૂપે જ્યારે સમુદ્રમાં ભળે ત્યારે બિંદુ પણ સિંધુ થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી હું ભળ્યો નથી ત્યાં સુધી ભલે એનો અંશ છું, એનો એક ભાગ છું. એટલા માટે ઘણા લોકો હું જ ભગવાન છું અને મારી પૂજા કરો, ત્યારે ગીતા તે ઇનકાર કરે છે. આપણે બધા જ ચૈતન્યનો અંશ છીએ. મમઈ વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, જીવભૂત છે, સનાતન છે. અને એટલા જ માટે હવે જુઓ, આપણી બુદ્ધિની વિપરીતતા છે. માણસ થોડું ઘણું ભણે, થોડી ઘણી ડિગ્રી હાંસલ કરે, અને બુદ્ધિની વિપરીતતા જુઓ, અથવા તો બીજી રીતે એમ કહીએ, આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બેન્કરપ્સી ગણો, આપણું બૌદ્ધિક દિવાળું ગણો. શું છે આપણું બૌદ્ધિક દિવાળું? જેના લીધે આપણું અસ્તિત્વ છે એના અસ્તિત્વને જ પડકાર ફેંકીએ છીએ. જેના લીધે આપણું અસ્તિત્વ છે, આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બેન્કરપ્સી છે, જેના લીધે હું ટક્યો છું એને જ પડકાર. જેના લીધે હું ઊભેલું છું એ શક્તિને જ, શક્તિ ઉપર જ આપણે શાસંક છે. જેના સામર્થ્યથી મારું અસ્તિત્વ ટકેલું છે એના જ સામર્થ્ય ઉપર આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. ભગવાન છે કોણે કહ્યું? એટલે ડેકાર્ટ્સ કરીને એક બહુ મોટો તત્વચિંતક છે, એને કોઈ એકવાર પૂછ્યો ભગવાન છે એની સાબિતી કઈ? ત્યારે એને એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો, તું છે માટે ભગવાન છે, તું છે ને એટલા જ માટે ભગવાન છે એની સાબિતી. કોઈ દીકરો એમ પૂછે કે મારા બાપ છે એની સાબિતી શું? તો તું તારો જન્મ થયો એટલે જ તારો બાપ હોવો જોઈએ એની સાબિતી છે. ભગવાનના સામર્થ્ય ઉપર, ભગવાનના અસ્તિત્વ ઉપર જ્યારે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન થાય એટલા માટે ગીતા બધાના જવાબ આપે છે. અને પેલે ઉપનિષદમાં ઋષિઓએ વાત કહી છે ને, ત્વમ તાવત હિતોપદેશમાં ત્વમ તાવત મુશકો ભવ. આપણી સ્થિતિ કેવી છે કે એક ઉંદર બહુ જ ગભરાતો એની પાછળ બિલાડી પડી, અને બિલાડીથી ગભરાતો ઉંદર એક ઋષિની પાસે ગયો, ડરવા લાગ્યો, બચાવો બચાવો. ઋષિએ કહ્યું કેમ ડરે છે? તો આ બિલાડી મને ખાવા આવી છે. બિલાડીથી ડરે છે? ડરવાનું કોઈ કારણ નથી, ચિંતા નથી કરે, હું મારા અભિમંત્રિત જલથી તને બિલાડી બનાવી. એટલે ઋષિએ પાણી છાંટ્યું, ઉંદર ને બિલાડી થઈ. હવે બિલાડી થઈ એટલે હવે ડરવાનું કારણ નથી. પણ પાછી એક બિલાડી દોડતી એકવાર ઋષિ પાસે આવી, મારી પાછળ કૂતરો પડ્યો છે. ઋષિએ કહ્યું ચિંતા ન કર, પાણી છાંટ્યો અને બિલાડીનો કૂતરો થયો. અને એકવાર કૂતરો ગભરાતો ડરતો મારી પાછળ વાઘ પડ્યો છે, અને વાઘ થવા માટે કહ્યું ચિંતા નથી કર, હું તને વાઘ બનાવીશ. પાણી છાંટ્યો અને કૂતરાનો વાઘ થયો. હવે વાઘ થયા પછી ઋષિને જ ખાવા આવ્યો. ત્યારે ઋષિએ કહ્યું ઉભો રે, મને ખાજે ના નથી, તારું મૂળ સ્વરૂપ તું ભૂલી ગયો છે. જે પાણીથી જે ઋષિ તને ઉંદરનો વાઘ બનાવી શકે એ જ ઋષિ તને વાઘનો ઉંદર પણ બનાવી શકે છે.
પાણી છાંટ્યો ત્વમ તાવત મૂષકો ભવ, તો હું ઉંદર થઈ ગયા અને વાઘનો ઉંદર થયો. જેના કારણે મારું અસ્તિત્વ છે એ અસ્તિત્વ ઉપર શંકા કરવાની, અને એ શંકા કરીએ તો ભગવાનને કંઈ યોનિ બદલતા વાર નથી લાગતી. આજે માનવ યોનિમાં છે અને શાસંગ થઈએ તો ભગવાનને કોઈ પણ યોનિ આપી શકે. ત્વમ તાવત મૂષકો ભવ. એટલા માટે આપણી બુદ્ધિની આ વિપરીતતા છે. અને બહુ સુંદર વિષય છે. જ્ઞાન માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ અને કર્મ માર્ગમાં ઘણા લોકો એમ માને છે કે ભક્તિ માર્ગના રસ્તે ચાલવું બહુ સહેલું છે. આ માન્યતા ખોટી નથી, પરંતુ એટલી સાચી પણ નથી. કારણ કે ભક્તિ માર્ગના રસ્તે ચાલવું એટલે કોઈ એમ કે ચાલો ઠાકોરજીને પુષ્ટ કરાવીશું, સેવા કરીશું, આમ કરીશું, ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધ્યા. આ ભક્તિ માર્ગનું વિજ્ઞાન આટલું સહેલું નથી. આ એક પ્રોસેસ છે, આ એક વિધિ છે, અને વિધિની અંદર જેનું રહસ્ય રહેલું છે. એટલા માટે ભક્તિ માર્ગ, બધા જ માર્ગ, સાધનાના બધા જ માર્ગ સહેલા પણ નથી અને અઘરા પણ નથી. જો માનીએ તો સહેલા છે અને ન માનીએ તો અઘરા પણ છે. એટલા માટે કોઈ પણ માર્ગમાં પૂરી તીવ્રતાથી, એ પછી જ્ઞાન હોય, કર્મ હોય કે ભક્તિ હોય, કોઈ પણ માર્ગમાં જ્યારે તીવ્રતાથી આગળ વધીએ, આ શબ્દ ભાગવતનો છે. તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન મનોમય્યર્પિત સ્થિરમ. કપિલ ભગવાને દેવહૂતિ માતાને કહ્યું છે તીવ્ર ભક્તિ યોગથી. આ સામાન્ય ભક્તિ ના ચાલે, તીવ્ર ભક્તિ યોગ. અને એને શિક્ષાપત્રમાં હરિરાય મહાપ્રભુ શું કહે છે? તાપ ક્લેશ અંદર બળવું જોઈએ હૃદય, અને તીવ્ર ભક્તિ યોગ કહેવાય. અને આ તીવ્ર ભક્તિ યોગ એ ગીતામાં સમજાવે છે. જેવી ભક્તિ કરવાની હોય એવી શક્તિ આપણે જ્યારે ભગવાનની પાસે જઈએ, પ્રભુ મારે તમને પામવા છે, હું તમને મેળવવા મથું છું, ત્યારે ભગવાન જુએ કે આની લાલસા, આની આતુરતા, આની ઉત્કંઠા, આની વિકલતા કેટલી છે, અને ભગવાન શક્તિ આપે. અને ભગવાન આ અધ્યાયથી શરૂ કરીને ભક્તિના મૂળ તત્વો જ સમજાવી રહ્યા છે. આપણને એમ લાગે કે આટલું મોટું તત્વજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાનની પાછળ ભગવાનનો કહેવાનો અર્થ શાસ્ત્રીય ભક્તિ છે. આ ભક્તિનું મૂળ કારણ તત્વો કયા છે? પ્રેમ, શ્રદ્ધા, આસ્તિકતા અને સમર્પણ. આ ભક્તિના મૂળ તત્વો છે. એમાં ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, પહેલું તને પ્રેમ કરવો છે. ભક્તિ એટલે પ્રેમ કરવો, અને પ્રેમ કરવો હોય તો જેને પ્રેમ કરવો છે તેને ઓળખી લેવો જોઈએ. હવે ઓળખાણ માટે, ઓળખાણ થયા પછી પ્રેમ થશે. તો ભક્તિ માર્ગમાં પહેલી આવશ્યકતા છે ભગવાન પ્રત્યેના પ્રેમની. અને આ પ્રેમ શબ્દને આપણે એટલો બધો લીસો બનાવી દીધો છે લૌકિક રીતે. આ લૌકિકમાં આપણે જેને પ્રેમ કહીએ છીએ, પ્રેમ નથી, એ મોહ છે. અને મોહ જુદો છે અને પ્રેમ જુદો છે. મોહમાં શું થાય છે? વ્યક્તિ પ્રત્યેનો એટેચમેન્ટ, આસક્તિ હોય છે, અને પ્રેમમાં આપીને છૂટી જવાનું હોય છે. પ્રેમમાં આસક્તિ નથી હોતી, તેમાં ઘસાવાનું હોય છે, અને મોહમાં મેળવવાનું હોય છે. એટલા માટે આપણે નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં બહુ સરસ વ્યાખ્યા નારદજીએ કરી છે. સમય થયો છે, આપણે બહુ એને લંબાવતા નથી, કારણ કે આ જ વિષય ઉપર આપણે ચિંતન અને મનન કરવાનું છે. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં મહર્ષિ નારદે સરસ એક વ્યાખ્યા કરી ભક્તિની. સાતુ અસ્મિન પરમ પ્રેમ સ્વરૂપા ચ. ભક્તિ એટલે શું? સાતુ અસ્મિન પરમ પ્રેમ સ્વરૂપા ચ. પરમ પ્રેમનું સ્વરૂપ એટલે ભક્તિ. હવે અહીંયા નારદ ઋષિએ કહ્યું પરમ. પરમના બે અર્થ થાય. પરમનો એક અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ, ભગવાન પ્રત્યેનો શ્રેષ્ઠતમ પ્રેમ એટલે ભક્તિ. અને પરમનો બીજો અર્થ થાય ઈશ્વર. ઈશ્વર પ્રત્યેનો શ્રેષ્ઠ સર્વતોધિક પ્રેમ એટલે ભક્તિ કહેવાય. અને પ્રેમ શબ્દ સાથે પરમ શબ્દ નારદ ઋષિએ ઉમેર્યો. એનો અર્થ જ કે ભગવાન સાથેનો, પરમ સાથેનો, અનંત શક્તિ સાથેનો દ્રઢ પ્રેમ, એનું નામ ભક્તિ.
અને આ ભક્તિ એટલે શ્રેષ્ઠતમ શક્તિ માટેનો આપણા હૃદયમાં અનંત ભાવ, અનંત પ્રેમ. અને જેને કરવાનો છે તેનો પરિચય મેળવવો પડે. 11:15 થયા છે. વિષય આપણે યાદ રાખશું. આટલે સુધી પહોંચ્યા, આટલી ભૂમિકા હશે, આટલો પાયો હશે તો આપણે આગળ. આ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે આપણે બધા સેવા કરીએ, પાઠ પૂજા કરીએ, ને આપણે એમ માની લઈએ કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે બહુ મોટા ભક્ત છે. આપણી આ માન્યતા એ ભ્રમિત છે. અને ગીતા આપણી આ માન્યતાઓ તોડે છે કે માત્ર વિધિ કરવાથી આપણે ભક્ત થતા નથી. આ ખોટું નથી. પ્રેમ દર્શાવવા માટે એની સાથે પ્રોસેસ આવે, એની વિધિ પણ આવે, પરંતુ પ્રેમના પણ જુદા જુદા પ્રકારો છે, ભક્તિના પણ જુદા જુદા પ્રકારો છે. અને તે પ્રકારની વાત આપણે આવતા રવિવારે આવીશું અને વિચારીશું. ખૂબ સુંદર શાસ્ત્રીય ભક્તિનો વિષય ભગવાને જ્યારે શરૂ કર્યો છે ત્યારે આપણે તે સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. આવતા રવિવારે આજે પ્રકાશભાઈ વાણીલાલ દેસાઈ પ્રકાશભાઈ જય ભગવદ ગીતે મૈયા, જય ભગવદ ગીતે. હરિય કમલ વિહારી, વિહારી. કઈ નામ બોલા? ઓમ જય ભગવદ ગીતે. કર્મ શુમર્મ પ્રકાશિની શક્તિ હરા, ઓમ જય